Now in this class we can discuss about in arithmetic progression. Therefore, in arithmetic progression now we can solve for in exercise problems. Therefore, in this class we can solve for some more exercise problems like that. That is first one. How many 3-digit numbers are divisible by 7? How many 3-digit numbers are divisible by 7? Now that is equal to, therefore, first we can conclude that 3-digit numbers means first 3-digit number is 100. Next second digit is 101. Now like that as which are the 3-digit numbers divisible by 7? ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 99 ಅಂದರೆ ಅದು 2 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಬೇಕಂದರೆ 100 ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 101, 102, 103 ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಂಕೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ಸು ಯಾವುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು therefore the first 3 digit number is divisible by 7 is that is 105. Second number is 112. Third number is 119 and so on. ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 7ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾತ್ರ 3 digit ನಂಬರ್ಸ್ divisible by 7 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು therefore the first number is 105, that is A. Now we can consider as 105 is the first number, that is considered as A. Now we can find a common difference, that is D. Now we can D can be checked that second number is 112. 112 minus 105 that is equivalent to 7. ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ 7 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ 7ಇಂದ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಂದಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ 7ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅದರಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 112ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ 109 ಏನಾಗುತ್ತೆ 19ಗೆ ಮತ್ತೆ 7ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ 126 ಬರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ divisible by 7 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು therefore ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಹಾಗಾದರೆ 1000 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ 4 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಹಿಂದಿಂದು ದಟ್ ಈಸ್ 999, ಅದು ಕೂಡ 999 ಕೂಡ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ divisible by 7. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 7ಇಂದ divisible ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ 994. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ therefore we can find first number A and also now we can find common difference D and also we can last AN is also B. Now we can find that is 999. Now we can substitute the formula for nth term of an AP. ಹಾಗಾದರೆ how many numbers means now we can find n. Therefore what is the formula for nth term of an AP is an is equal to a plus n minus 1 into d. Now therefore a is equivalent to 105, d is equivalent to 7 and an is equivalent to 994. Now we can substitute the formula an is equal to 994, that is equal to, therefore a can be substituted as 105. Now we can find n, d can be substituted as 7, that is equivalent to 105 plus n minus 1 into 7 is equivalent to 994. That is equal to, therefore now 105 can be transposing to LHS, that is equal to plus goes to minus, that is equal to 994 minus 105, that is can get 889, that is 7 into n minus 1 is equivalent to 889. Therefore by cross multiplication n minus 1 is equivalent to 889 divided by 7 ಇಂದ divisible ಮಾಡಬೇಕು. 7 1s ರಿಮೈನಿಂಗ್ 1 ಉಳಿತು, 18 ಆಯಿತು, 7 2s ರಿಮೈನಿಂಗ್ 7 7s that is 49, that is equal to, therefore n minus 1 is equivalent to 127. ಹಾಗಾದರೆ 889ನ ನಾವು 7ರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಿದಾಗ 127 ಬಂತು. ಹಾಗಾದರೆ n minus 1 is equivalent to 127. Now 1 can be transposing to LHS, minus goes to plus, that is equal to n is equivalent to 127 plus 1, that is equivalent to n is equivalent to 128. ಹಾಗಾದರೆ how many numbers, how many 3 digit numbers are divisible by 7 means there are 128 numbers are divisible by 7. These are the 128 3 digit number. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 100 ಮೇಲಿಂದ 1000 ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 7ರಿಂದ ಭಾಗ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂದರೆ 128 ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು you can solve for 3 digit numbers, that is 128 3 digit numbers are divisible by
7 already. Now that is equal to this question is already given homework questions. Now we can once again these question can be explained. Now move on to the second one, that is equivalent to move on to the second problems. That is equal to, therefore what is the statement of this question? How many multiples of 4 lies between 10 and 250? ಹಾಗಾದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿವಿಸಬಿಲಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸು 4ರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅವೆರಡು ಏನಿರಬೇಕಂದ್ರೆ 10ರ ಮೇಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು 250ರ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಹೌ ಮೆನಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ 4 ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 and 250? ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 4ರ ಗುಣಲಬ್ಧ 4 1 4 4 7 8 4 3 12 4 4 16. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 1 4 ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ, ಬಟ್ 4 7 8 ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 10 ಮತ್ತು 250ರ ಮಧ್ಯೆ ಬರಬೇಕು, 10ಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲಿರಬೇಕು, 250ರ ಒಳಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ? 4ರಿಂದ 4 1s 4, 4 2s 8 ಬರುತ್ತೆ, 4 3s 12. ಹಾಗಾದ್ರೆ 10ರ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 3s 12, 4 4s 16, 4 5s 20, 4 6s 24, ಸೋ ಆನ್ ಅಪ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ 250 ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 4ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ 248. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎನ್ given terms are in AP 12, 16, 20, 24, so on up to 248. These are the multiple of 4 lies between 10 and 250. Now these are in forms of an AP. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ಸು AP ನಲ್ಲಿ ಇದಾವೆ. ಹಾಗಾದರೆ AP ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫೈಂಡ್ AN or L. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ A, that is equal A is equivalent to 12. Now we can find a common difference, that is second term minus first term, that is 16 minus 12, that is equivalent to 4. AN is also be now AN is equivalent to last term, that is 248. Now we can ಹಾಗಾದರೆ ಏನಾಯಿತು? ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎ, ಅವನೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡಿ ಅಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಕಳಿಬೇಕು, ದಟ್ ಈಸ್ 16 minus 12, that is equivalent to 4. Therefore AN is last term, that is 248. Now we can find the nth term of an AP. This is using formula. Therefore AN is equal to A plus n minus 1 into D. Now therefore AN can be substituted as 248 is equivalent to A can be substituted as 12 plus n minus 1 into D can be substituted as 4. Therefore 140, that is equal to 248 is equivalent to 12 plus, now we can multiply it by 4 into n minus 1, 4 into n 4n plus into minus minus, that is 4 1s 4. Therefore 248 is equivalent to plus 12 minus 4, plus 12 only minus 4 ಹೋದರೆ that is equivalent to 8. Therefore 248 is equivalent to 8 plus 4n. Now 8 can be transposed into LHS, plus goes to minus, that is 248 minus 8, that is equivalent to 240. Therefore 4n is equivalent to 240 by cross multiplication. N is equivalent to 240 divided by 4, that is equal to 4 or 6 or 4 4 24, remaining 0, that is equivalent to, therefore n is equivalent to 60. It means there are 60 numbers. These are the 60 numbers. Multiple of 4 lies between 10 and 250. ಹಾಗಾದರೆ 4ರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು 10ರ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು 250ರ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 60 ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 60 ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ 4 ಲೈಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 10 and 250. ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಗಿವಿನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಿಮಗೆ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಆದರೂ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಉತ್ತರ ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರಿ, ಬಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. That is equal to, what is the statement of these problems? For what value of n or the nth term of 2 APs 63, 65, 67 and another AP 3, 10, 17, so on. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ n ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟನೇ ಪದಕ್ಕೆ 2 APs, ದೇರ್ ಆರ್ 2 APs, 2 AP ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವೆರಡು APCನಲ್ಲಿ
Now first AP is 63, 65, 67 so on, and second AP is 3, 10, 17 so on. ಇವೆರಡು ಎ ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಟರ್ಮು ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ಎರಡು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಪಿ 63, 65, 67. Now we can already know that 63 is the first term and common difference is second term minus first term. 65 minus 63, that is equivalent to 2. Now we can find nth term, that is equal to, therefore already we know that the formula for nth term of an AP is equivalent to n is equal to a plus n minus 1 into d. Now therefore n is equivalent to a can be substituted as 63 plus n minus 1 into 2. Now we can multiply it by 2, that is equal to 63 is itself 2 in plus into plus plus, so 2 into n or 2n plus into minus minus 2 ones are 2, that is equivalent to n is equivalent to 63 plus 2n minus 2. We can subtract 63 minus 2, that is equivalent to 61, remaining plus 2n, that is an is equivalent to 61 plus 2n. This is equation number 1 in first AP. ಮೊದಲೇ ಎ ಪಿನಲ್ಲಿ nth ಟರ್ಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬಂತಂದರೆ 61 ಪ್ಲಸ್ 2n, 61 ಪ್ಲಸ್ 2n ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಂತು. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎನ್ ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎ ಪಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಎ ಪಿಯಿಂದ ಅದು nth ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ದೇರ್ ಫಾರ್ 3, 10, 17 so on. Therefore a is the first term, that is 3. Now therefore we can common difference is second term minus first term, that is 10 minus 3, that is equivalent to 7. Now we can find nth term of an second AP. Therefore same formula, therefore an is equal to a plus n minus 1 into d. An is equal to a can be substituted as 3 plus n minus 1 into 7. That is equal to 3 is itself 3 plus, we can multiply it by 7 into n, 7n plus into minus minus, 7 ones are 7, remaining an is equivalent to 7 is itself, we can subtract minus 7 plus 3 is equivalent to minus 4. This is nth term of n second AP. Therefore second AP is equivalent to, therefore an is equivalent to 7n minus 4. Now this is second condition, this is equation number 2. Now we can condition are there for according to therefore nth and terms both are equal, 2 APs are equal. ಅವನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎರಡೂ ಕೂಡ ಎ ಪಿ ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ nth ಟರ್ಮ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 61 ಪ್ಲಸ್ 2n is also equivalent to 7n minus 4. ಹಾಗಾದರೆ 61 ಪ್ಲಸ್ 2nಗೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 2 ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 61 ಪ್ಲಸ್ 2n ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 7n minus 4ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ದಟ್ ಫಾರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ transposing to, that is equal to therefore plus 2n can be LHS and minus 4 can be RHS, that is equivalent to therefore transpose ಮಾಡ್ರಿ. n ಇರೋವಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ತಗೊಳ್ರಿ, ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ. ನೋಡಿ minus 4 ಅನ್ನಿದೆ LHS ಕಳಿಸ್ರಿ, minus 4 go to plus 4, 61 plus 4 is equivalent to 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ 7n ಹಂಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2n can be transposing to RHS, plus goes to minus. 61 plus 4 2n, 7n minus 2n, that is equal to 7n ಅಲ್ಲಿ 2n ಹೋದರೆ 5n, therefore 5n is equivalent to 65. Now again by cross multiplication 65 divided by 5, that is equal to 5 ones are 5 3s are, therefore n is equivalent to 13. Hence it is concluded that 13th term 2 APs are equal. ಹಾಗಾದರೆ 13ನೇ ಪದ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಫಸ್ಟ್ನೇ ಎ ಪಿನಲ್ಲಿ 13ನೇ ಟರ್ಮ್ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೋ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎ ಪಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 13ನೇ ಟರ್ಮ್ಸು ಅಷ್ಟೇ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ದ 13th ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ 2 APs ಆರ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 13ನೇ ಪದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡು ಎ ಪಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಪದ ಸೇಮ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ನಾವು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಫಾರ್ another more problems like that is that is equal to therefore what is the statement of this questions. Determine AP whose third term is 16 and seventh term x is the fifth term. ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ನೀಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 16ನೇ ಪದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು therefore third term is 16, ಮೂರನೇ ಪದ 16 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸೈಡ್ಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್
ಬೈ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅವೆರಡು ಎಕ್ಸೀಡ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಟರ್ಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ A3 is equivalent to 16, third term is equivalent to 16. Now third term can be written as A plus 2D. A plus 2D is equivalent to 16. It also can be written as A plus 3 minus 1 into D, that is equal to 16. 3 minus 1 can be written as 2D. Therefore A plus 2D is equivalent to 16. This is equation number 1. Now therefore the difference of these two, that is equal to A7 minus A5 is equivalent to 12. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ A7 minus A5 ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ 12 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಆನ್ ದ ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ 12 ಅಂದರೆ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ 12 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಹೋಗಿದೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಸೆವೆಂತ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಡ್ಸ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಟರ್ಮ್ ಬೈ 12. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 7ನೇ ಪದದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಪದವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 12 ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇರ್ ಫಾರ್ A7 minus A5 is equivalent to 12. Now that is equal to therefore A7 can be written as directly A plus 6D minus of A5 can be written as minus of A plus 4D is equivalent to 12. Therefore A plus 6D you can multiply minus plus into minus minus A plus into minus 4D is equivalent to 12. Now both plus A minus A is cancel, remaining plus 6D minus 4D, that is equivalent to 2D is equivalent to 12. Therefore 2D is equivalent to 12. Therefore D is equal to 12 divided by 2, that is equal to, therefore D is equal to 6. Therefore the value of D is equivalent to 6. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 6 ಬಂತು. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ which one, that is equation number 1. Therefore which is equation number 1? Therefore A plus 2D is equivalent to 16. Therefore A plus 2 into, now therefore D can be substituted as 6 2s is equivalent to 16. Therefore A plus 6 2s are 12. 12 is equivalent to A plus 12 is equivalent to 16. Now 12 can be transposing to RHS, plus goes to minus. Therefore A is equivalent to 16 minus 12. Therefore the 16 minus 12 is the value of A is equivalent to 4. 16ರಲ್ಲಿ 12ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 4 ಬರುತ್ತೆ. Therefore the value of A is equivalent to 4. The value of D is equivalent to 6. ಹಾಗಾದರೆ A ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, D ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. Now we can find determine AP. Now therefore AP is first term is A plus D. A plus D ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. therefore 4 plus 6 that is 10. 10 plus again D, that is 16. 16 plus D, that is 16 plus 6, that is equivalent to 24. 22 plus 6, that is 28, so on. These are AP, given AP 4, 10, 16, 28, now that is 34, so on. This is an now we can find determine AP. Now move on to the next problems. Find the 20th term from the last term of an AP is 3, 8, 13, so on up to 253. ಹಾಗಾದರೆ 20ನೇ ಪದ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಪಿನಲ್ಲಿ 20ನೇ ಪದ ಎಷ್ಟು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ದೇರ್ ಫಾರ್ A is the first, now therefore A is the first term and D is the common difference and AN is the last term. In given AP, which is given AP is 3, 8, 13, so on. A is first term, that is A is equivalent to 3. Now therefore D is can be find that is second term minus first term. Therefore 8 minus 3, that is equivalent to 5. Now therefore L is given, last term is 253. ಈ ರೀತಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮು ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ 20 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೀನ್ಸ್ L minus of n minus 1 into n minus 1 into D. That is equal to, therefore L is 253 minus of 20 minus 1 into 5. That is equal to, therefore 253 minus, we can multiply minus of 20 minus 1, that is equivalent to 19 into 5, that is equal to 253 minus of 19 minus 5.
253 plus into minus minus 19 5 95, that is equal to therefore 253 minus 95, that is equivalent to 158. This is the 20th term of an given AP. That is ಹಾಗಾದ್ರೆ 20ನೇ ಪದ ಎಷ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎ ಪಿನಲ್ಲಿ 20ನೇ ಪದ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 158. Now that is equal to next, move on to the next problems. That is equivalent to therefore what is this statement of this problems. Now that is equal to therefore the sum of the 4th and 8th term of an AP is 24. It is very important problem. Now we can get 4 marks or 5 marks. The sum of the 4th and 8th term of an AP is 24, and the sum of the 6th and 10th term is 44. Find the first 3 terms of an AP. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊದಲ 4ನೇ ಪದ ಮತ್ತು 8ನೇ ಪದ ಅವೆರಡರ ಮೊತ್ತ 24 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 6 ಮತ್ತು 10ನೇ ಪದಗಳ ಅವೆರಡರ ಮೊತ್ತ 44 ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಎ ಪಿ, ಎ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ 2D ಸೊ ಆನ್. ಈ ರೀತಿ ಮೊದಲ 3 ಪದಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ 4th ಟರ್ಮ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 4th ಟರ್ಮನ್ನು ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಂತೀವಿ, ದೇರ್ ಫಾರ್ A4 ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ A plus 3D. ನಾವು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ 8th ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ A plus 7D. ಅಂದರೆ ಡಿನಲ್ಲಿ 1 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ A4ನ ನಾವು ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ A plus 3D. ನಾವು 8th ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ A plus 7D. ದಟ್ ಈಸ್ equal to sum of these two can be written as 24. That is equal to therefore 4th term can be written as A plus 3D. Similarly therefore 8th term can be written as A plus 7D. Sum of these two, now that is equal to therefore A4 plus A8 is equivalent to 24. Now therefore A4 can be written as A plus 3D plus now that is equivalent to therefore A plus 7D is equivalent to 24 plus A plus A, that is 2A plus 3D plus 7D, that is equal to 10D. 2A plus 10D is equivalent to 24. Now divisible by 2 in LHS and RHS. ಅಷ್ಟು ಕೂಡ 2ರಿಂದ ಭಾಗ ಮಾಡಿ 2 1 2 1 2 5 2 12 that is A plus 5D. This is equation number 1. ಇದನ್ನು equation ನಂಬರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ಅಂತ ಕೊಡನ್ರಿ. Now that is equivalent to therefore sim another equation that is equal to A6 plus A10. ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 6th term and 10th term is equivalent to 44. Now 6th term can be written as A plus 5D plus A plus 9D. That is equivalent to therefore 6th term and 10th term can be written as A plus 9D. ಇದು 9 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಅದು 9D ಅಷ್ಟೇ, is equivalent to 44. A plus A, that is 2A 5A plus 9D, that is equivalent to 14D. Now that is equivalent to therefore 14D is equivalent to 44. Now it is also be divisible by 2, that is equivalent to therefore 2 1 2 7 ಅದು 7 ಬರಬೇಕು 5 ಅಲ್ಲ. that is equal to 2 7 is equivalent to now that is equivalent to therefore this is equation number 2. Now that is equivalent to therefore this is 5A plus A plus 5D plus A plus 9D is equivalent to 44. A plus 14D is equivalent to 44. Now is 2 is divisible by both RHS and LHS. 2 1 2 7 2 22 that is equal to therefore A plus 7D is equivalent to 22. This is equation number 2. Subtract from equation number 1 and 2, which is equation number 1, that is A plus 5D is equivalent to 12, which is equation number 2. A plus 7D is equivalent to 22. Subtract from A and A will be cancelled. That is equal to therefore 5D minus 7D is equivalent to minus 2D. Now we can subtract that is 12 minus 22, that is equal to get minus 10. Both are minus, we can cancel. Therefore 2D is equivalent to 10. Therefore D is equivalent to 10 by 2, that is D is equivalent to 5. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 ಬಂತು. ನಾವು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5 ಇನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1. ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1, ದಟ್ ಈಸ್ 5A plus 5D is equivalent to 12. Therefore A plus 5 into 5 is equivalent to 12. Therefore A plus 5 5 25 is equivalent to 12. Therefore A is equivalent to
12 minus 25, that is equal to the value of A is equivalent to minus 13. Now we can find the value of A is equivalent to minus 13 and the value of D is equivalent to 5. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದಿಲ್ಲ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ 13 ಬಂತು, ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ 5 ಬಂತು. ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದೇನೋ ಫೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಎ ಪಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಮೊದಲ 3 ಪದಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಮಚ್ minus 13, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. now we can find second term. Second term is a plus d. a is minus 13 plus 5. ಹಾಗಾದರೆ minus 13 ಅಲ್ಲಿ plus 5 ಹೋದರೆ minus 8, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್. ನಾವು we can ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮ್ ಏನೆಲ್ಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ minus 8 ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ಲಸ್ 5ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು minus 3. ನಾವು ದೇರ್ಫೋರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ 3 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನು ಗಿವನ್ ಎ ಪಿ ಈಸ್ minus 13, minus 8, minus 3 and so on. These are ಅವ್ನು ಕೇಳಿರೋದು. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓನ್ಲಿ 3 terms, that is equivalent to now we can find the 3 terms of an given AP is minus 13, minus 8 and minus 3. Now we can complete it for in this problems. Now we can move on to the next another problems. What is it is a very important problem. Also we can get 3 marks. ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಭಾಳ ಸರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ ವರ್ಬಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್. ನಾವೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಟ್ ಎ ವರ್ಕ್ ಇನ್ 1995 at an annual salary for rupees 5,000 and receives an increment of rupees 200 for each year. In which year did the income reach rupees 7,000? ಹಾಗಾದರೆ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ರಾವ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ 1995ನಲ್ಲಿ ಅವನ ಆನ್ಯಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಆವಾಗ ಅವನ ಆನ್ಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಷದ್ದು 5,000 ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಿಸೀವ್ಸ್ ಏನ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ rupees 200 ಫಾರ್ ಈಚ್ ಇಯರ್. ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1995ನಲ್ಲಿ. ಅವನಿಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ 5,000 ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನು ಯಾವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 7,000 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ ವಿಚ್ ಇಯರ್ ಡಿಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಈಸ್ ರೀಚ್ rupees 7,000. ಹಾಗಾದರೆ 7,000 ಅವನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ 5,000ದಿಂದ ಹಿಡಿದು 7,000ವರೆಗೂ ರೀಚ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವನು ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾದಮೇಲೆ ಅವನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 7,000 ಆಯಿತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಎಷ್ಟು ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ 1990ನಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬರಾವು ಅವನೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ್ಯನ್ಯಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಇನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ 1995 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ 5,000. ಮೊದಲನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5,000 ಇರುತ್ತೆ. ಎರಡನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 200 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 200 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 5,000 ಆದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 5,200, ಇನ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 5,400, ಇನ್ ಫೋರ್ತ್ ಇಯರ್ 5,600 ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಟು ಸೊ ಒನ್. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಈಸ್ 7,000. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು 7,000 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ 7,000 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 5,000, 5,200, 5,400, 5,600 ಸೋನ್ ಅಪ್ ಟು 7,000. ದೀಸ್ ಫಾರಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಎ ಪಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಷನಲ್ಲಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಿಚ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ 5,000, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ 5,200 ಮೈನಸ್ 5,000 ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 200. ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 800 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅದು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಕಳೀತಾ ಹೋದರೆ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಥರ್ಡ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್ ಕಳೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಟೈನ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಎನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕೊನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅವನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ದಟ್ ಈಸ್ 7,000. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ nth term of an AP is an is equal to a plus n minus 1 into d.
Now we can given an is 7,000. We can substitute as an is 7,000 is equivalent to 5. A can be substituted as 5,000 plus n minus 1 into d can be substituted as 200. n minus 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. d ನ ನಾವು 200 ಅಂತ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾವು therefore 5,000 ಅನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ 7,000 minus 5,000. 7,000 ಅಲ್ಲಿ 5,000 ಅನ್ನ ಕಳೆದ್ರೆ ಇನ್ನು ರಿಮೈನಿಂಗ್ 2,000 n minus. ನಾವು therefore 200 into n minus 1 ಹಾಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ LHS ಅಲ್ಲಿ. 200 into n minus 1 is equivalent to 2,000. Now that is equal to, therefore again cross multiplication, n minus 1 is equivalent to 2,000 divided by 200. 200 ಇಂದ 2000 ನ ಭಾಗ ಮಾಡಿದರೆ 200 ನ tens ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. 200 and tens 2000. ಹಾಗಾದ್ರೆ n minus 1 is equivalent to 10. n minus 1 is equivalent to 10. Now 1 can be transposing into RHS, minus goes to plus, that is equivalent to, therefore n is equivalent to 10 plus 1, therefore n is equivalent to 11. therefore the 11th year, ಹಾಗಾದ್ರೆ 11ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನ ಸ್ಯಾಲರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 7,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟಲ್ಲಿ 1995 ಅಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 11 ವರ್ಷ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟನೇ ಇಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು 2005. ಹಾಗಾದರೆ ಸುಬ್ಬಾರಾವ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಎನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ for rupees 7,000 at 11 years. ಆಫ್ಟರ್ 11 years ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 11ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 7,000 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಸೈಸಿನ ಕೊನೆಯ ಲೆಕ್ಕ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು ನೀವು ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ರಾಮ್ಕಲಿ ಸೇವ್ rupees 5 in the first week of a year and then increased our weekly saves rupees 1.75. if the nth week weekly savings becomes rupees 20.75, find n. ಅಂದರೆ ರಾಮ್ಕಲಿ ಸೇವ್ಸ್ rupees 5 in the first week. ಮೊದಲನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಮ್ಕಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥನು 5 ರೂಪಾಯಿಸನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ವೀಕ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ 1 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆವನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವೀಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವರ್ಷದಲ್ಲ, ಅವನು ವೀಕ್ಲಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವನು ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು 5 ರೂಪಾಯಿ. 5 ರೂಪಾಯಿ ಆದಮೇಲೆ ಅವನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಾರ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ 1 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಎಷ್ಟನೇ ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ತಿಂಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಾರಗಳಾದ ನಂತರ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೂಪೀಸು 20 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅವನು ವೀಕ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆನ ಕೂಡಿಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅವನ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ 20 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 25 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಎಷ್ಟು ವಾರಗಳ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟು 20 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ದೇರ್ಫೋರ್ ಅವನ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು 5 ರೂಪೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ. ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ವೀಕ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು 1 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿ. ಅವನ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 5. ಕಾಮನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು 1.75, 1 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವನ ಹತ್ರ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, ದಟ್ ಈಸ್ 25 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ, 20.75. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟನೇ ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 25 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೀಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಟು ಎನ್ನನ್ನು ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ formula for nth term of an AP is n is equal to a plus n minus 1 into d. Now therefore n can be substituted as 20.75 is equivalent to a can be substituted as 5 plus n minus 1 into d can be substituted as 1.75. Now we can 5 can be transposing to LHS, that is equal to 20 minus 5, that is equivalent to 15.75. Remaining n minus 1 into 1.75 itself. Now that is equal to, you can multiply it by 1.75 into n minus 1, plus into plus 1.75 into n, 1.75 n plus into minus, that is 1.75 into 1 is itself, that is 1.75. These now that is equal to 1.75 can be transposing to
LHS plus goes to minus, that is equal to therefore 15.75 minus goes to plus, that is equal to 1.75 minus 1.75 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸ್ರಿ ಮೈನಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ 15.75ಗೆ 1.75ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾವು 17.50. that is equal to 1.75 is n is equivalent to 17.50. Again by cross multiplication n is equivalent to 17.50 divided by 1.75. ನಿಮಗಿನ್ನೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸನ್ನು ರಿಮಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ಗೆ 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಿ. 100 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ and denominator we can multiply by 100 by 100. We can get 1750 divided by 175. ಈಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೀವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ 175 1 ರಿಮೈನಿಂಗ್ 0. 175 ಒಂದೇ 175, ಉಳಿದಿರೋ 0 ಹಂಗೆ ಬಗ್ಲಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ 10 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದೇರ್ಫಾರ್ 175 10 ದೇರ್ಫಾರ್ n is equal to 10. ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ n is equal to 10 ಮೀನ್ಸ್ 10 ವೀಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವೀಕಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 1 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆನ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಉಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ 10 ವೀಕ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 25 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ 75 ಪೈಸೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯಿತು. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ರಿ. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್. ಕೆಲವು 3 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಅವನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ 10th ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನ್ AP 2, 7, 12 so on. ಅಂದರೆ ಎ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ 10th ಟರ್ಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಗ n is equal to ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, n is 10. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ A10 10ನೇ ಪದ ಎಷ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಟರ್ಮಿನ್ ದ AP whose third term is 5 and 7th term is 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ 3ನೇ ಪದ 5 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, 7ನೇ ಪದ 9 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು AP ಬರೀಬೇಕು. A plus D A plus 2D so on ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆದಮೇಲೆ AP ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಹೌ ಮೆನಿ 2 digit ನಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ 3. ನಾನು ಇದೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 3 digit ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಮಾಡಿ 7ಇಂದ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಮಾಡಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ 2 digit ನಂಬರ್ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ 2 digit ನಂಬರ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್ ಬರೋದು ಯಾವುದೋ 10 2 digit ನಂಬರು. ಫಸ್ಟು 9 ಸಿಂಗಲ್ ಡಿಜಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 10 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 digit ನಂಬರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೇನು 10 ಕೂಡ 2ಇಂದ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೌ ಮೆನಿ ಅಪ್ ಟು ಡಿವಿಸಬಲ್ ಬೈ 3ಇಂದ ಡಿವಿಸಬಲ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥಂದರೆ 10 ಆಗಲ್ಲ, 3ಇಂದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ 12 ಆಗುತ್ತೆ. 12ಇಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರು 100ಇಂದ ಒಳಗಿರಬೇಕು, 999 ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಸೀರೀಸನ್ನು ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 digit ನಂಬರ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೀರೀಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಎ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ n. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು n ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ 3 ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ನನಗೇನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕೆಲ್ಲರೂ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಸಮ್ ಆಫ್ nth ಟರ್ಮ್ ಆಫ್ ಇನ್ AP. ನಾವು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಆಲ್. ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್.